प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है, और इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा, और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा, ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ 'ਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਵਿਆਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ 1 ਵੀ ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲੀਆ ਨਾ ਹੜਪ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ मिली है। जैसे उज्ज्वला गैस का सब्सिडी हुआ, किसान सम्मान निधि हुआ, ये सब डायरेक्ट हमारे खाते में आने लगा। तो बीच बिचौलिए जो कभी प्रधान थे, लेखपाल थे, वो कभी योजनाओं का लाभ लेने में आधा तिहा पैसा ले लेते थे, उससे बहुत बड़ा छुटकारा मिला है। हमें बैंक से फ़ोन आया जिसमें हमें जाके पता लगा कि माताजी ने मेरी एक जनधन योजना में एक बीमा कराया। केवल 21 दिनों में हमारा पैसा हम तक पहुंचाया। ਮੁਦਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये मुद्रा योजना चलाई है, इसके तहत जो मुझे आज 2 लाख का लोन मिला है, पेपर वर्क कंप्लीट कराने के बाद मुझे ये लोन आसानी से मिल गया, जिससे मुझे अब मैं नई मशीन्स ले सकती हूँ और अपना रॉ मटेरियल खरीद सकती हूँ। मुद्रा के बाद हमारे बिजनेस का जो इंक्रीज़ है, परसेंटेज जो है वो तकरीबन 28% के करीब हमारा जो है इंक्रीज़ हुआ है। एम्प्लॉयज़ की संख्या हमने बढ़ाई है। क्या कहते हैं, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस योजना का आप लाभ उठाइए, ताकि आपके साथ साथ आपका देश भी आगे तरक्की कर सके। ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਧ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ APL ਤੇ BPL ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਧੂਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਸੋਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। बहुत परेशानी होती थी, धुएं में खाना बनाते थे, लकड़ियों में चूल्हे में आग जला के। अभी हमें भारत सरकार ने उज्ज्वला गैस दिया है तो हमें बहुत अच्छी सुविधा हो रही है। पहले हम चूल्हा जलाते थे और धुआं बहुत लगने लगा था, इसके लिए हम प्रधानमंत्री ने हमको गैस सिलेंडर दिया तो हमको बहुत फायदा हुआ। कोरोना संकट दौरान केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਵੰबर 2021 तक मिलता रहेगा। भारत ने संक्रमण की आहट के पहले दिन से ही इस संकट को पहचाना और इस पर काम किया। इसलिए आज दुनिया भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की प्रशंसा हो रही है। बड़े बड़े एक्सपर्ट इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि भारत अपने 80 करोड़ से अधिक लोगों को
इस महामारी के दौरान मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है। इस पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक यह देश खर्च कर रहा है। मकसद एक ही है, कोई भारत का मेरा भाई बहन, मेरा कोई भारतवासी भूखा न रहे। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। हम लोग का बहुत राहत मिला। खाने पीने में आराम है, तकलीफ नहीं है, सरकार की तरफ से मदद है। सरकार ने जो योजना चलाई है बहुत अच्छी चलाई है। मोदी सरकार का मैं धन्यवाद करती हूँ। गरीब जो घर में या वैसे जो है काम बंद है, उसकी सहायता के लिए सरकार ने बहुत अच्छी योजना बनाई है। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਸਫਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਸ਼ੌਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਕੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਮਿਲੋ ਕੈਲਾਸ਼ ਬੇਨ ਨਾਲ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਖੰਭ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਭਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਨੰਦ ਤਾਲੁਕੇ ਦੇ ਖਰੋਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਲਾਸ਼ ਬੇਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਕਸਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਾਸ਼ ਬੇਨ ਖੁਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। पहले मेरा घर कच्चा था, इसमें मुझे बहुत तकलीफ पड़ती थी। इसमें पानी बारिश होती थी तो बारिश में हमारे घर में भी जगह न थी ते भी छोकरा बेसी न था सकता, हमें रहती न थी सकता, અને પાણી बहुत पड़ता था। इसलिए हमारी सरकार ने सहाय मड़ी, पक्का घर बन गया। इसलिए सरकार ने सुविधा के हमने पक्का घर बना दिया। जब हमारा घर कच्चा था तब हम ठीक से पढ़ भी नहीं पाते थे और बारिश आती है तब घर में टिप्पे होते हैं और भर जाता है। जब हमारा घर पक्का हुआ तब बारिश के टिप्पे भी नहीं होते हैं। अब हम ठीक से पढ़ पाते हैं। ਕੈਲਾਸ਼ ਬੇਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੀਲਾ ਬੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਅਕਸਰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। जब तूफान आता था तो मेरा घर का सामान यहाँ से वहाँ गिर जाता था। मैं कहाँ से भेगा करूँ ये मुझे नहीं पता चलता था। सरकार ने सहाय दी कि पक्का मकान हो रहा था, तब मुझे सोच में आया कि मेरा भी ऐसा ही मकान हो तो कुछ भी अच्छा लगे। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਨੋ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2003 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਕਸਦ ਸੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਲੁਕਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਲ 2011 ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਯ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। मध्य प्रदेश ਦੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਡਿੰਡੌਰੀ ਦੀ ਚੰਦਰਕਲੀ ਮਰਕਾਮ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਭਾਰਿਆ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਚੰਦਰਕਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰਕਲੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 60 ਲੋਕ ਜੁੜੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ 23 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2020 ਚ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ वर्ग ਦੇ वुमेन एग्जाम्पलर अवार्ड ਨਾਲ सम्मानित किया ਸੀ। पहले कोई आय का कोई जरिया नहीं था हम लोगों के पास, मजदूरी करने जाते थे, बच्चों का देखभाल भी नहीं हो पा रही थी। पर जो मुर्गी पालन जहाँ से हम लोग शुरुआत किए हैं तो हम लोगों की घर की भी हालत सुधार है। भैयाओं से जो पहले हम लोगों को कोई भी खर्च करते थे तो बिना पूछे हम लोग खर्च नहीं कर पाते थे। बिना 2 हफ्ता भर से हम लोग पूछते थे कि हम लोगों को ये चीज़ खरीदना है करके, तो बहुत मुश्किल से हाँ बोलते थे तो खरीद पा रहे थे। उसमें भी जो हम लोगों को ज़रूरत के सामान खरीदना रहता था तो वो ज़रूरत हम लोग पूरा भी नहीं कर पा रहे थे। जब से हम लोग मुर्गी पालन के काम किए हैं तो जो भी हम लोगों की इच्छा हुई वो सामान खरीद के अपने शौक पूरा कर सकते हैं। ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ JAM ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨ ਧਨ ਆਧਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ DBT ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। मैंने अपनी 50 क्विंटल गेहूँ बेची थी जो कि मेरे खाते में पेमेंट आ चुकी है डायरेक्ट। सरकार का इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पहले हमारे खाते में कभी ऐसी पेमेंट आई नहीं। अभी हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने हमारे खातों में डायरेक्ट पेमेंट डाल के बहुत बढ़िया किया है। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। यूपी ਦੇ ਬਾਰਾਬੰਕੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਰਾਜੇਸ਼ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਇੂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ शुरू हो गया। हम एक छोटी सी दुकान पान की दुकान किए थे, तो दुकान हमारी पहले बढ़िया चल रही थी, लेकिन बीच में जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में हमारा दुकान का काम सही चल नहीं पाया। दुकान एकदम बेकार हो गई थी, समझ नहीं आता कैसे हम काम करें। तो अपनी दुकान पे थे, एक भैया आए तो अपना 10,000 लोन के बारे में बताया, PM स्वनिधि के बारे में। तो हम गए PM स्वनिधि के बारे में 10,000 का लोन अप्लाई कराएं और हमें बैंक से 10,000 का लोन मिल गया मुझे।
और मैं ये पैसा अपने दुकान में फिर लगाया और मेरी दुकान फिर से अच्छी चलने लगी। बाराबंकी ਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਸਵਾਲ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ योजना ਦਾ फायदा ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। लॉकडाउन में मेरा कारोबार बहुत ही ठप हो गया था, जिसके कारण मुझे बहुत ही नुकसान हुआ। मोदी जी की स्कीम जो है स्वनिधि योजना के अंतर्गत मुझे नगर पालिका द्वारा सूचित किया गया कि आप ये 10,000 वाला लोन के लिए अप्लाई कीजिए। आपका रोज जो भी काम का नुकसान हुआ है वो उसके लिए आपको लाभ मिलेगा। तो मैंने 10,000 लोन के लिए अप्लाई किया और मुझे मिला, जिससे मेरा कारोबार फिर से शुरुआत हो गई मेरी कारोबार की। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਲਈ ਖੇਤ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦਾ। ਪੀਐਮ ਫਸਲ ਬੀਮਾ योजना ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा में AIC कंपनी द्वारा बीमा ले रखा था, जिसमें मुझे लगभग 80,000 रुपये उसे क्षतिपूर्ति का सही समय पर लाभ मिला। और मैं धन्यवाद करता हूँ AIC कंपनी का और प्रधानमंत्री जी का, जो सही समय से मुझे क्षतिपूर्ति का लाभ मिला। मुझे प्रधानमंत्री फसल योजना में तो मैंने बीमा कराया था AIC में, उसमें जो है मुझे फसल 48,000 रुपये लाभ मिला था। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਭਾਗਯ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਜਾਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। सदियां बीत गई, अंधेरे में गुजारा किया और शायद सोचा भी नहीं होगा कि आपके गांव में भी कभी उजाला आएगा कि नहीं आएगा। आज मेरे लिए ये भी खुशी की बात है कि मुझे आपकी खुशियों में शामिल होने का मौका मिल रहा है। आपके चेहरे की मुस्कान, बिजली आने के बाद जीवन में आए बदलाव की बातें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। हमारे यहाँ उपनिषदों में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आज मुझे देश भर के उन लोगों से मिलने का अवसर मिला है जिन्होंने अपने जीवन में अंधकार से प्रकाश का सफर तय करने का सौभाग्य प्राप्त किया। पीएम मोदी ने डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NDHM ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਵਾਸਥ ID ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।